أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام. Wahai mereka-mereka yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam beberapa rumah Nabi. Nabi di rumah tuh 9 rumah halus karena bini 9, jadi sebuah rumah tikung bini. Janganlah wani masuk ke rumah Nabi kecuali dipanggil untuk masuk. Namun disuruh orang hanya jangan wani los-los. Nah, biddukhul pada masuk, biddu'a dengan dipanggil. Jadi diundang. Ini kisahnya minto Rasulullah kawin lawan Siti Zainab. Lalu mengadakan walimatul arus, besurungan. Lalu sahabat nang kada diundang ini ditangasi jangan wani datang. Kalau hendak melawat dia kita hendak taruhan mun kada diundang orang bapak tolong taruhan. Jangan sampai wani masuk kecuali ada undangan. Ila ta'amin dipanggil ila ta'am. Jadi ila ini takluknya kepada yu'zana tadi. Dipanggil kepada makan. Kalau dapat undangan, ayo fatadkhulu, silakan aja naik. Dapat undangan. Masuk. Ghayra nadhirina muntazirina innahu nafjahu. Dan masuk ke rumah ini jangan menghadang-hadang masaknya makanan itu aja. Nah, jadi kita naik ke rumah Nabi itu jangan mengunting makanan Nabi itu aja, jangan. Tapi semata-mata karena mendatangi undangan. Jadi ujar kita jangan mengunting makanannya. Ini makanan banar Zainab nenek. Nabi waktu itu berduit Pak. Jadi kenapa kita aruh kawin dengan Zainab nah. Jadi ada di antaranya yang kalau diundang pas dia datang. Ada juga yang datang nih hendak monting makanan aja. Jadi keduanya ini ditangati. Nah, ditangati keduanya ini. Nah, ini bukan orang bahari aja, kada seluruhnya masa sampai ke hari kiamat. Kalau kita kada dapat undangan, jangan wani datang. Minta. Kalau datang bujur-bujur melaksanakan karena undangan, jangan mengunting kambingnya. Nah, ya kan undangan bermulut ke orang sakit membaca mulut. Apabila dapat undangan datang, kada diundang orang apa datang. Datang ini pulang jangan mengunting bah mendengar bunyi kambing. Lalu boh kata lagi perlu datang sungsung kambing Pak.
Mbak sudah kenapa makanan anu katupat jaba ayam soto salah lalu koler aja. Jangan munting makanannya, jadi ikhlaq. Inahu maknanya nabjahu masak, masdaru ana yakni. Walakin idza du'itum fadkhulu. Apabila dapat undangan, ayo datang masuk naik ke rumah. Fa idza qa'imtum fantasiru. Apabila sudah tuntung makan, lakasi aja turunan. Nah, ini jadi pengencennya jangan dihaur. Ini bukan waktu pengencen aja. Malam Senayan kah, malam Jumat kah. Siapa yang disuruh masuk makanan. Mbak tuntung makanan jangan tina omong-omong lagi, sudah bulikan aja. Lah, ini peraturan kayak itu neta. Faidah kaintum fantasiru sudah. Napa pulang sudah. Napa pulang, ngomong napa pulang, nak berpendam napa pulang. wala musta'nisina li hadithin wala tamkutu. Jangan batahan. Mbak sudah makan kah? Jangan batahan nih, setiap kita diundang orang naik tuntung makan sudah kita burik aja. Jangan berduduk lagi batahan itu jangan. Batahan untuk napa? Li hadithin, gatan berpenderan aja. Mbak dikulradin mbak sudah kanyang melah. Sudah kanyang parot lalu penderannya gitu merot tete pulang. Ya, jangan lagi sudah. Ini mah haur urang nata. Ampun rumah. Ini katanya tapi tenang jangan mah hadapi orang nang dudukan itu kalau pikirannya kayak apa di dapur lagi. Kayak mau tuntungan kok di apa cukup kok malu apa ini kali tapi nyamannya. Ya kalau si ampun rumahnya jadi kita itu sudah tuntung sudah. Kita dibelinya itu salaman lagi. Kada lagi, nya datang tuh tambah bersalaman, kalau ya kecuali waktu datang ke tempat bersalaman nanya, ya itulah. Kalau mah hadang bersalaman itu sudah cukup aja sama paham, sudah orang paham aja sudah. Nah itu peraturan yang kayak itu sudah. Jadi apabila kada diundang jangan datang. Kita misalnya di orang jangan membawa anak. Nang di orang seseorang kalau menenteng anak tuh jangan. Mentah. Tapi kita di sini kada datang itu biasa kita tak diaturi serumahan aja berdua aja saja neta. Kada wandu dia serumahan berdua aja itu benar. Sampai 40 buah rumah kali 2 80 sudah insyaallah 80 piring kita sudah tak. Menggawi langgar kata kawaka itu pangnya umum gawi langgar itu umum tapi kada bersupan nang gawi langgar kada maju itu kada bersupan nang gawi umum pang nya kada kau dikira. Ringkas kata hukum ini apabila kita dikia orang boleh kita datang makan. Amun kada dikia datang makan hukumnya haram. Kan haram nih tak. Walaupun orang mengejak naikkan tapi orang menyuruh naik ini karena kada turun itu pun ada nama dakan haram juga, ada nama dakan makruh memakannya dah. Ada kalau orang jin kada turun mengejak naik aja makan depan aja sini padahal hati kita kada kalau tapi nyaman aja. Buah jon nasi sepiring airnya hukum nasi itu kan kalau hukumnya itu nasi itu kan hukumnya itu nang kada dikira pas dua datang pulang niat bujur-bujur melakukan dakwah orang aja jangan monteng mamamnya nito karena tuntung makan duduk pulang batahan berpendek itu mengganggu pengantin ini kisahnya Nabi kawin ganjil itu mahal Payastahyi minkum Nabi Muhammad tuh pentong menyuruhkan orang boleh ya kalau lah apalagi lah kan penginten itu menyuruh orang lakasi boleh pun kata sesupan kalau kada kawata ucap apalagi bayi istilah malam inilah nyawa dengan pukul 1 kena pukul 2 nyambungnya kita haur masadang aja nanti. Jadi jangan nangkai itu. Ini bukan tertentu undangan waktu penginten aja nih. Walaupun waktu mulutan meeratan kayak itu juga tah. Melawas itu kita.
Fayastahyi minkum, akan sopan orang berucap ayyukhrijakum menyuruh nyawa bulik itu kan sopan Nabi Muhammad. Nah, wallahu la yasti ada unda aja Tuhan kada basupanan memadahkan peraturan yang bujur. Jadi jadi kita nang Tuhan ya turun tangan ya kalau memadahi lamun nang ta'anum Nabi Muhammad ya kanulah ya kalau dah ngalih kalau dulu nak bersuara begini-begini jadi Tuhan. Tapi Nabi Muhammad juga kalau membacakan ayat ini pulang ya Allah Nabi Muhammad juga kalau membacakan ayat ini Nabi Muhammad juga ayyukhrijakum la yatruku bayanahu, maksudnya Tuhan itu kada mau meninggal menyatakan hukum tadi walaupun hukum tadi model menyuruh orang boleh mengusir kan tadi kita nyata. Nah tapi apa? Tuhan kada bah supanan menyampaikan hukum kita. Wa quri'a yastahi min tuja wallahu yastahi minal haq. Bertinggal lamnya tah. Atumuhunna ay azwajan al-gamatan, apabila kamu meminta akan bini-bini Nabi akan mata benda, kata kitanya apabila hendak berurusan lawan bini Nabi pas aluhunna hendaklah meminta itu min wara'i hijab dikitrin artinya badinding badin. Nah ini ayatul hijab ngarannya mulai turun ayat ini sampai hari kiamat ada ayatul hijab itu antara bini-bini laki-laki. Ini bukan kepada istri Nabi, dia kan biasa menyaan masa kali, cuma kan terjadinya nih waktunya nang ini kisahnya asbabun nuzulnya nih waktu itu. Di dalam kata-kata. Nah ya, asalnya Nabi sama makan, lalu sahabat sempat jual makanan gitu ini sama-sama Nah itu makanan sahabat. Siti Aisyah ada juga itu makan juga. Kenapa di antara sahabat ini ada yang menjapai tangan Siti Aisyah? Kisahnya itu sama mengibit iwak karena kota Janisa. Lalu Nabi Muhammad pada senang hati itu dia. Lalu turun Jibril membawa ayat ini. Wa idza sa'altumunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Limbah itu lalu kada ada lagi nang makan limbah ya kada. Makan bersama kada ada lagi. Hati hijab kan sudah turun. Dalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna minal khawatiril muribah. Itu adalah memberasihi hati kamu. Nah, jadi lamun orang hendak bersih hati, nang dijaga mana urusan hijab ini nih. Mau bersih hati, mun hijab ni kada dijaga, maulah bersih hati. Kada mau, sebab nang hendak takhir qulub ni dijaga nah. Ini dulu. Ini lorong adalah menhendak takhir ini. Atharu liqulubikum wa qulubihim minal khawatir, kemudian daripada segala senang kada nyaman ya kita, muribah nang kada nyaman ya kita. Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah bi syai'in, dan kada boleh kamu menyakiti Rasulullah dengan apapun caranya menyakiti. Kada boleh. Jangan Rasulullah sesama Islam kada boleh kalau mengganggu menyakiti, apalagi Rasulullah maginya. Di antara menyakiti Rasulullah ya yang tadi begini, mbah tuntong makanan di rumah sidin, lalu batahan tenderan itu masuk mengganggu. Nah kaca wali misalnya kita hadang dulu jar, anu kuki belum apa? Belum bertuang hadang dulu kuki, anu minum kuki hadang dulu jar pulang, napa sulada lagi jar, pulang nih misalnya, udah maat untuk makan lagi. Karena ampun rumahnya banyak bekas mana nyamuk di muharram lawang artinya menghadani lah. Wa idah pokoknya wa makan konsul bisa. Wala antang ihu azwajahu min ba'di abada, dan janganlah kamu itu menikahi bini Nabi sesudah wafat Nabi atau sesudah Nabi. Jadi bakat bini Nabi ya Allah telah jangan tanya kada boleh. Ini bakat bini Nabi buju-buju ngatakan kalau mengantuk namun bakat bini guru hendak mengambil berkat itu kada datang wala antang suhu azwaja guru min ba'dil guru kada ada ni Nabi
enak mengambil berkat. Inna dzalikum kana indallahi azima, artinya zamban azima. Itu adalah dosa nang kana lamun kita menyakiti Rasulullah dengan apapun cara menyakiti Rasulullah. Atawa ngawini bini bakas bini sujen minta. Untuk bedu sayan au tuqfuhu min nikahihin, atawa kamu